ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, उसके मुताबिक भी चर्चा करांगे इस प्रोग्राम दे विच ते नाल ही गलबात करांगे पंजाब दे एडवोकेट जनरल दे उत्ते कोई हमले दे पीछे एक वड्डी साजिश नजर आ रही है। की है साजिश, उसदे बारे गलबात करांगे ते नाल ही गल करांगे श्रोमणी अकाली दल दे सारे प्रधान ने जिन्ने भी अकाली दल ने उन्हां नूं अस्तीफे देने चाहिए, मांग क्यों उठी है, किस वल्लों चुकी गई है, इसनूं लैके विचार चर्चा करांगे ते प्रोग्राम च साडे नाल शामिल होए ने सिख बुद्धिजीवी ते सियासी माहिर सरदार प्रीतम सिंह खानपुर वड़िंग। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लैंदे आ खानपुर साहब प्रोग्राम दे विच। निघा स्वागत है जी आए गुरप्रीत जी। विनिंग प्रोग्राम देख रहे समुचे देश ते विदेश बैठे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ मैं अपने दिल की गहराइयों तो फतेह अज करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खानपुर साहब सब तो पहला गल करांगे जिस तरीके दे नाल साधु सिंह धर्मसूत की गल की जाए या होर कई साबका मंत्रियों की गल की जाए, करप्शन के मामले को लैके फसते नजर आ रहे हैं। तो हुण संगत सिंह गिलजिया की भी कहते तैयारी अगे, उन्होंने मोहाली कोर्ट तो वड्डा झटका लग्या है, जमानत अर्जी रद्द हुई है। किवें देखते हो, गिरफ्तारी होएगी, पुछगिछ होएगी, जिस तरीके दे नाल एक वड्डे घोटाले च नाम सामने आ रहा। गुरप्रीत जी, संगत सिंह गिलचियां दे उत्ते जंगलात महकमे दे वल्लों बहुत वड्डा जो फराड किया गया सीगा, ਉਹ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ गिरफ्तार हो चुके हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ OSD जंगलात महकमे ਦੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ भी फड़े जा चुके हैं, जिन्हों ने बहुत ਵੱਡੇ खुलासे किए हैं कि असी कल्लिया नहीं खाया, असी वंड के खाया। क्योंकि वंड खाण की जी आदत हैगी है ये कांग्रेस के विच है भी कल्ला ना खाओ, सारे वंड के खाओ ताकि कल कोई ये ना कह सके भी कल्ला ही खादा। पर गिलचिया साहब का खाण का ही तरीका होर सीगा। उन्होंने होर साधु धर्मसोत का बूटियां चों कमीशन लिया या बूटे लाउण च भी कमीशन लिया, वड्ढण दे विच भी कमीशन लिया, फिर बदलियां दे विच भी लिया। कोई थां नहीं छड्डी हैगी जिथों उन्हें कमीशन नहीं लिया। फिर गिलचिया साहब कहते मैं क्यों पिछे रहा, जदों ये सारा कुछ कर रहे हैं उन्होंने ही अफसरां ने इन्होंने भी गाइडलाइन भी तुसीं क्यों भुखे मर रहे, तुसीं इलैक्शनां लड़नियां ने, ਲੱਖਾਂ रुपये खर्च होने ने। उन्होंने जो दरख्तां दे आले दुआले गार्ड लगते हैं बूटे नूं बचाउण वास्ते, वो गमला जिहा बनदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੜਿੱਕੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਖਿਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ते नाल ही गल करांगे बेअदबी मामले दी, जिस दे विच वख-वख एसआईटीस बणियां जदों कोई घटना वापरदी है ते उस तों लैके हुण तक सिख जथेबंदियां कहंदियां ने कि उन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलिया हैगा। पर लगातार डिले हुंदा जा रिहा खानपुर साहब ये मामला, भावें कोई भी सरकार होवे, हुण तीजी सरकार आ चुकी है इस मामले दे विच। तां किवें देखदे हो गोलीकांड मामले नूं लैके जिहड़ी है सुनवाई है ओह फेट रही है। सुमेध सिंह सैनी क्योंकि एक वड्डा नाम सीगा, उस समय डीजीपी सीगे जदों ये घटना वापरी सी पंजाब दे, तां ਉਹ पेश नहीं होए कहते कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਈਜੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੱਲਾ ਜੋੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਝਿਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਭੱਜਣਗੇ? ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ, ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਡਿਲੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। 20 ਤਰੀਕ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ, 20 ਤਰੀਕ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਾਂ ਪੂਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪੂਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ
ਲਾਰੈਂਸ ਬਸਨੋਈ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬਰੰਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਕੋਲ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਇਹ ਏਸੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੂਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ GRP ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ GRP ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਦਲ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਨਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਕਾਇਮੀ, ਉਹ ਲਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 77 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਬੜੇਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।